Dear student, in the last video, we learned about the responses of organism to the abiotic factors like regulation, conformers. If the stressful condition is short period, the organism migrate from one place to another place. Some organisms they suspend their metabolic activities. These are the four the responses the organism do for the abiotic conditions. Okay, next one. In the last video, as we know that if the organism like regulators are capable to change their behavior or physiological some metabolic activity according to the particular situation, the organisms are known as regulators. If the organisms are not able to maintain their internal environment or homeostasis, they are known as conformers. Of if in some case the organism can withstand the like fluctuation of temperature or osmotic balance, they are called partial regulator. If the stressful condition is short period, they move from one place to another place or they pause their metabolic activities. Okay, these are all the behavior or the physiological function which adapt their external environment, that is known as adaptation. Okay, in this part of video we are going to learn about the adaptation, very important one. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ 3 marks ಅಲ್ಲಿ adaptations ಬಗ್ಗೆ. What is adaptation? How many types of adaptations are there? Examples, what type of adaptations plants do or animals do? Okay, let's start with adaptations. ಏನು adaptations ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಏನದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದ ಏನು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ which helps the organisms to withstand that stressful environment. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? The organism show number of modifications to cope with extreme changes in their environment. ಆ extreme changes or modification ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಪನ್ಶಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ದೇರ್ xylem is poorly developed, ಏರೆಂಕೈಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ದ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕೋಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಇದು ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ RBC ಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಈಗ ಹಾರ್ಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು do their normal function even in the extreme temperature. ಅಂತದ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜಸ್. Okay, these are the 3 types of modification the organism shows with the extreme changes in their environment. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ like morphological ಇರ್ಬೋದು, physiological ಇರ್ಬೋದು, or behavioral that enables the organism to survive and reproduce in its habitat is called adaptation. ಏನು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಟ್. ಅದೇ ಆದ ವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋಕೆ ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
Any attribute of the organism, whether morphological, physiological, or behavioral, that enables the organisms to survive and reproduce in its habitat is called adaptation. Okay, the adaptation makes organism fit to obtain food and space for survival and ability to reproduce. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಯಾಕೆ ಡೈನೋಸರಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಿಟ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ಟೆಡ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ಸ್. ನಾವು ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆರ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಫುಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಿಟ್ ಟು obtain food, space for survival and ability to reproduce. Okay, let's see about continue with the adaptation of animals for dry condition. Okay, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಗೆ ತಾನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಂಗ್ರೂ ರ್ಯಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಪೋಡೋಮೈಸ್ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಅದು. ಡಿಪೋಡೈಮಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೂ ರ್ಯಾಟ್. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದು, ಲೈಕ್ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೀಡ್ಸ್ ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಒಣಗೋಗಿರೋ ಸೀಡ್ಸ್ ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅದು ನೀರ್ನೇ ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀರ್ ಕುಡಿಯ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ ವಾಟರ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ? ದ ಬಾಡಿಲಿರೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಂದ 10% ತಗೊಂಡ್ರೆ 90% ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಾಟರ್ ನ ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ದ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಬರ್ರೋಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ and by nasal counter current mechanism. Okay, ಅದು ಬಾಡಿ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿಯಿಂದ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಸ್ವೆಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಬರ್ರೋದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ nasal counter current mechanism. ಓಕೆ, ಬಾಡಿಲಿ ಮೇನ್ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಗ್ರೂ ರ್ಯಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮಲ್, ದೇ ಕೌಂಟರ್ ದರ್ ನೇಸಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದೇ ಬಾಡಿ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ಥ್ರೂ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನ ನಾವು ನೇಸಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಥ್ರೂ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಂಪೋರಲ್ ನೇಸಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ the water loss is prevented by producing concentrated urine and solid fecals. Okay, urine and ಫೀಕಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಗ್ರೂ ರ್ಯಾಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಯೂರಿನ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ ಫೀಕಲ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೂ ರ್ಯಾಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಮಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೇಸಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ ಟು 40% ವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಯೂರಿನ್, ಲೈಕ್ ಕಂಗ್ರೂ ರ್ಯಾಟ್ ಹೇಗೆ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಯೂರಿನ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ರೈ ಫೀಕಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ವಾಟರ್ ನ like balancing metabolic factor to meet water demands.
ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಾಟರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಬಾಡಿಲಿ ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇದಲ್ದೇನೆ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಹೈಲ್ಯಾಶಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೋ ಇಂದ ಹಾಯಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ. ವಲ್ವಲ್ನ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೀಸಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್. ಹಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆದರಿ ಮೌತ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಸ್ಪೈಕಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ನೋವಾಗೋದನ್ನ ತಡೆಯೋಕೆ ಲೆದರಿ ಮೌತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೀಪ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಕೀಪ್ ಕೂಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಕೆ, ಬಾಡಿನ ಕೂಲ್ ಆಗಿಡೋಕೆ ದ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಫೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಫೀಟು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಯೋದನ್ನ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಈಗ ಮರಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಡೆಯೋದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂಟೆಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ padded feet. Okay, these are the some morphological adaptations and also physiological adaptation of kangaroo, rat, and camel. Okay, next to the other adaptation of organism to the dry conditions, behavioral responses. ಬಿಹೇವಿಯರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಕಾಂಗರೂ, ರ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮಲ್ಗಳು ದೇರ್ ವಾಟರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ನೇಸಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ದೇ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್. ಅವು ದೇ ಮೀಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗುವಂಥವು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಲಿಸರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಡೆಸರ್ಟ್ ಲಿಸರ್ಡ್ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಬಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಾಸ್ಕ್ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಹೀಟ್ ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ದ ಶೇಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ambient temperature increases. ಓಕೆ, ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದು ಸನ್ಗೆ ಬಂದು ಬಿಸಿಲು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬಾಸ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಇಟ್ ಶೇಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಲಿಸರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬರ್ರೋ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬಿಸಿಲು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಬೈ ಬಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸನ್, ಬಿಸಿಲು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಮೂಲಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ನೇಕ್. ಆ ಸ್ನೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಾಗೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಅವೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಬೆಸ್ಗೆ ಆ ಸೆಕೆ ತಡೆಯೋದಾಗದೆ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಅವುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿರುತ್ತೋ ತಂಪಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ತುಂಬಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಾರ್ಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ರೋಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಬಾಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಸನ್ ಟು ವಾರ್ಮ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸರ್ಟ್ಗೆ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಝೀರೋಫೈಟ್ಸ್.
The living the plants living in desert are adapted to dry condition of soils and high temperature are called xerophytes. Xerophytes ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, the desert plants, what are the what are all the modifications the desert plants having ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್, ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೇಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ? ದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೆಂಕೈಮಾ ವೇರ್ ದ ಕ್ಲೋರೆಂಕೈಮಾ is cylindrical shaped, compactly arranged ಅಂತವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ರೂಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಡ್ರೂಸಸ್? The ergasic substances are the crystals of calcium oxalates or silicates ನ ನಾವು ಡ್ರೂಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಲೋಯರ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಪಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡೀಪ್ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇಂದ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಉದ್ಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತಡೆಯೋದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ? ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ದೇ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್. ಹೌ ದೇ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್? ಈಗ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇತ್ತು, ದ ವಾಟರ್ ಕಮ್ ಆರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನೇನ್ ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ ತಕ್ಷಣ ದಿಸ್ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಏರ್, ದೇ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗೇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ and the transpiration rate will be reduced. Like this, the xerophytes modified anatomical modifications ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. They have thick cuticle on the leaf surface. Stomata occurs in the pits or sunken stomata to reduce the transpiration. The leaves reduced are maybe cadaceous, like leaves ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೈನ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುವಂತ ಕ್ಯಾಪಾರಿಸ್ ಡಿಸಿಡಿಯಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟು. ನೋಡಿ, ಲೀಫೇ ಇರಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ xerophyte. And the next characteristic are xerophytes leaves are modified into spines in opuntia. ಒಪನ್ಶಿಯಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಏನಾಗಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಪೈನ್, ಮುಳ್ಳು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ದೇ ಆರ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಈಗ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫಿಲೋಕ್ಲೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಡೋಡ್, ದ ಸಿಂಗಲ್ ನೋಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಲಾಡೋಡ್. ಇನ್ ಆಸ್ಪರಾಗಸ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ರಸ್ಕಸ್ ಕೂಡ ಫಿಲೋಕ್ಲಾಡೋಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಡೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ನೋಡ್ ಲೀಫ್. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದನ್ನ ವೀಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ನೋಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ರೂಟ್ ರೀಚಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಸೋಫಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಕ್ಯಾಶಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವುಗಳದು ಡೀಪ್ ರೂಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರಿಯಾಟ್ಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಿಯಾಟ್ಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the plants having long roots reaching water table are called ಪ್ರಿಯಾಟ್ಫೈಟ್ಸ್. The many xerophytes show CAM pathway. What is CAM pathway? Crustacean acid metabolism ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದಿದ್ವಿ. C4 cycle where the stomata opens during day
night time and closes during daytime to reduces the transpiration rate. Okay, these are all the adaptation of I05 to the dry conditions. Next one, the adaptation of animals for cold climate. Cold climate ke what are all the adaptations the animals modified? ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು abiotic responses ಅಲ್ಲಿ ಅಲೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್. ಅಲೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? The mammals from colder climates have shorter ears and limbs to minimize loss of heat from their body is called Allen's rule. ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೂ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಲೆಗ್ ಅಂತ. ಟು ಟು ಕೂಲ್ ದ ಬಾಡಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಲಿಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದುದ್ದ ಕಾಲು, ಉದ್ದುದ್ದ ಕಿವಿಗಳು, ಉದ್ದುದ್ದ ಬಾಲ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕನ್ಫರ್ಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನದು? ದ ಬಾಡಿ heat gain or heat loss is with respect to the volume of the body ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ heat loss or heat gain ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ the mammals which are found in the colder climate, they are having shorter ears and short limbs to minimize the loss body heat. ದ ರೂಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಲೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೀಲ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಥಿಕ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೇಯರ್ ಬಿಲೋ ದ ಸ್ಕಿನ್. ದ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೀಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವುಗಳ ಸ್ಕಿನ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವು, ಅವುಗಳ ಸ್ಕಿನ್ ಕೆಳಗೆ ವೆರಿ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬ್ಲಬ್ಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಲಬ್ಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಅಥವಾ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಟು ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತ. ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್, ದಿಸ್ ಬ್ಲಬ್ಬರ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು? ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೀಟ್ನ ಒಳಗೂ ತಗೊಳಲ್ಲ, ಹೊರಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬ್ಲಬ್ಬರ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಕಿನ್, ಔಟರ್ ಸ್ಕಿನ್, ಇನ್ನರ್ ಮಸಲು, ಇಷ್ಟುದ ಅದು ಫ್ಯಾಟ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗಿರೋರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದಪ್ಪಗಿರೋರ್ಗೆ ಚಳಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಕೆಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಗ ಚಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. The birds and mammals of cold regions are lot sized than the warmer regions. ಲೈಕ್ ಅಲೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೋಲ್ಡ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಗಿಂತ ಚೂರ್ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ರೂಲ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವರು, ಹೇಳ್ದವರು ಬರ್ಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರ್ಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. What is Bergman's rule? Birds and animals of colder regions are large sized than the warmer region. Allen's rule ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? The mammals from the colder climates are having short ears and short limbs to minimize body heat is called Allen's rule. Next to the physiological adaptation to the ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ದ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಶಿ ಹಾರ್ಶಿ ಏರಿಯಾಸ್ ವೇರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಲೈಕ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಡೀಪ್ ಸಿ ಹೈಡ್ರೋಥರ್ಮಲ್ ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟ್ ಇರೋಕೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಮ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ದೇ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ ಬಾಡಿನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ಇದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಥರ್ಮಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂದ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ನ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ಬಾಡಿಲಿರೋ DNA ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮು DNA ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 37 ಡಿಗ್ರಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗದೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು PCR ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅಂತ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ನಾವ್ ಯಾರಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಥರ್ಮಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಥರ್ಮಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೈ ಇದ್ರೂ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇರೋ ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಈ ಆರ್ಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಫಿಶಸ್ where the temperature below 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಿಶಸ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಂಟಿ ಫ್ರೀಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ದ ಬಾಡಿ ಲೋಯರ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಳಗಿರೋ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೇನೆ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಫಿಶಸ್. ಇನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆರೈನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸೀನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಡೆಪ್ತ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಥಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಶಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಶಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಎಸ್, ಅದ್ಯಾದಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಏನದು ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಎತ್ತರದ ಕಾಯಿಲೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮೇಲ್ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಕೆಲವೊಬ್ರು ತಲೆ ಸುತ್ತೋದು, ವಾಂತಿ ಆಗೋದು, ಉಸಿರಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಟು ದ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay, the physiological adaptation of human body for low oxygen level at high altitude. ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ ಬಾಡಿಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? Okay, that high altitude places like more than 3500 meter. ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೇಟರ್. ಎಲ್ ಈ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ ಈ ಶೇಡ್ ಈ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದೇರ್ ಹೈಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3500 ಮೀಟರ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ? ರೋಹತನ್ ಪಾಸ್ ನಿಯರ್ ಮನಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾನಸ್ ಸರೋವರ್ ಚೀನಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಟಿಬೆಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಲೈಕ್ ಮನಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾನಸ್ ಸರೋವರ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ದ ಪೀಪಲ್ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ? ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ನಾಸಿಯಾ, ವಾಕರಿಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ವಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅನ್ಸೋದು, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗೋದು, ಆಯಾಸ ಆಗೋದು, ಫ್ಯಾಟಿಗ್ಯೂ, ಹಾರ್ಟ್ ಪಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೋ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್,
ಉಸಿರಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಯಾಕೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಬರಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮೇನ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಒಂದು ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಬಾಡಿ ಡಸಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದೇನು ನಾಸಿಯಾ, ಫ್ಯಾಟಿಗ್ಯೂ, ಹಾರ್ಟ್ ಪಾಲಿಪ್ಲೇಟೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ಬ್ರೀತ್ಲೆಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ. ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ದ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ವಿತ್ ಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ. ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಂದ ಬೈ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವೇಸ್. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ RBC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗುವಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ RBC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ RBC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಒಂದ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ 4 ಏನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ರೇಟ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್. ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. And the tribal people living at high altitude of Himalayas have higher RBC count than the people living in the plains. Okay, ನಮಗ್ ಹೋಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿರೋದು RBC ಕೌಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಟು ದ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. 3 marks or 5 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ sickness, what are the symptoms, what are the reasons, what are the physiological adaptation to the altitude sickness. And a very 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 important one. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾವು 3 types ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಲ್, ದ ಇಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 types. ಯಾವ್ದು? ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್, mesophytes and xerophytes. These are the 3 types of plants based on their water relation. Hydrophytes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ water, phytes ಅಂದ್ರೆ plants. The plants live in water or require more water for their normal functioning. ಅಂತವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? hydrophytes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The hydrophytes are plants that grow in water or in soil which is saturated with water or covered with water. ಅಂತ plants na we call it as hydrophytes. Water may be fresh or saline. Water ಅಲ್ಲಿ 2 types based on the percentage of concentration of saline or salt concentration. The waters na ನಾವು 2 types ಆಗಿ classify ಮಾಡ್ತೀವಿ, fresh water and saline water. The hydrophytes may be arranged in 3 natural groups. Hydrophytes na 3 types ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ based on the position in the water. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒಳಗ್ ಉದ್ಗೋಗಿದ್ರೆ ಅಂತವನ್ನ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತನ ಆಂಫಿಬಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ like availability of the plant, the water to the plant, the hydrophytes are classified into 3 groups. Submerged plants which are submerged in the water, example hydrilla irbodu. Floating plants icornia ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಹಯಾಸಿಂತ್ ಅಥವಾ ಪಿಸ್ಟಿಯಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೀಸೋಫೈಟ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ moderate environment, moderate amount of water ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋರ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೀಸೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The mesophytes are ordinary land plants growing in situation where
which are neither too wet nor too dry. Moderate soil type ಅಲ್ಲಿ moderate amount of or medium amount of water ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಮಿಸೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Their features are the root is well developed with the long taproot system in dicots ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ fibrous root in monocots, and the root hase is covered by root cap. ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ನ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸ್ಟೆಮ್ ಇಸ್ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೌಟ್. ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್, ಥಿನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕಮ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೋಯರ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಕೂಲಂಕೈಮ ಸ್ಲಿರೆಂಕೈಮ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಕೂಡ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಕೊಡುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತವನ್ನ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಲಂಕೈಮ ಅಂಡ್ ಸ್ಲಿರೆಂಕೈಮ. ವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್. ಝೈಲಮ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇದು ಈ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. The temporary wilting may occur at noon time. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ಲೀಫ್ ವಿಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುದುರ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಬಾಡೋಗುತ್ತೆ. These are the adaptation of mesophytes. Mesophytes ಗೆ examples some flowering plants. They have the upper epidermis, lower epidermis, trichome also there. The air-like structure. Palisade parenchyma is compactly arranged, and more number of chloroplasts are situated at the palisade parenchyma, loosely arranged with large intercellular cells called spongy parenchyma. And lower side ಅಲ್ಲಿ ಡೈಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ lower side ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಆ ಮೆಸೋಫೈಟ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ xerophytes, very important one. The desert plants, okay, they are growing in xeric ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಡ್ರೈ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥವು. ದೇ ಶೋ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ದೇ ಶೋ ಬೋತ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಝಿರಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ, ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು? ದ ಆಸ್ಟ್ರಗಾಲಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಮೇಸಿಯಾ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಎಪಿಮೆರಲ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಡ್ರಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಉತ್ಕೊಂಡು ವಯಬಿಲಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಡ್ರಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆನ್ಯುಯಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂತವನ್ನ ನಾವು ಎಪಿಫೆರಲ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಟಿಮೇಸಿಯಾ ಇವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ಲೋಳೆ ಸರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅಗೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಅಥವಾ ಹೊಪ್ಪನ್ಶಿಯಾ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಡ್ರಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅನ್ನೋದು ಎದುರಿಸುತ್ತೆ, ಕೇಪಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇರೋವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡ್ರಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಪ್ಪನ್ಶಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಗೇವ್ ಕತ್ತಾಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರು ಆಲಿವ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಲೀಫ್ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ವೆಲ್ವೆಟಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಲಾಜಿನಸ್ ಶೀಟ್ ದಪ್ಪದಿರುತ್ತೆ. ಏನದು ದ ಫುಡ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ಎ ಜೆಲ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ anatomical adaptation of xerophytes, like ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್
very deep and extensive root system to reach the deeper layer of soil water. ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಡೀಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ xylem ಇರುತ್ತೆ, and the stem is very hard and woody to which ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸರ್ಟೆನ್ ಜಿರೋಫೈಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೆಪ್ರೆಸಾ ಫಿಲಾ, ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಲೀಫ್ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಲೀಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. In many plants the leaves are reduced to scaly or spiny structure. ಒಪನ್ಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಸ್ಕಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಪರಾಗಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶುರೈನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೊಹಲೆಂಬಿಕಿಯಾ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮೈಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಶುರೈನಾ, ಏನದು ಸರ್ವೆ ಮರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಹ್ಲೆಂಬೇಕಿಯಾ. ಓಕೆ, ದ ಮೆಹ್ಲೆಂಬೇಕಿಯಾ, ದ ಲೀವ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಸಂಕ್ಯುಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್. ಮೈಕ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್, ಫಿಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀವ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರೋನ ಮೈಕ್ರೋಫಿಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೀಡಿಯಂ ಓಡೋರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣಗಿಲ್ ಗಿಡ, ಶೈನಿಂಗ್ ಲೀವ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಲೆದರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್. Okay, these are all the morphological and anatomical adaptation of xerophytes. And some more adaptations are the leaves are coated with waxy coat irutte, and they are covered with dense moss hairs. Hairs irutte to cool the body temperature or reduce the transpiration rate. ಆಮೇಲೆ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಫೈಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್. ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೋಟ್ ಇದ್ರೆ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೋಟ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ಸ್ ವಾಲು ಥಿನ್ ವಾಲ್ ಇರಲ್ಲ, thick walled irutte to reduce the transpiration. And the conducting elements of water ಅಂದ್ರೆ xylem are well developed. ಇಲ್ಲಿಗೆ the adaptation part ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ adaptation, the types of adaptation, the adaptation of animals to the xeric condition, adaptation of animals to cold climate, physiological adaptation of human beings for altitude sickness, then adaptation of plants to the water relations, then the hydrophytes, mesophytes, and lastly xerophytes. Okay, ilge the adaptation complete agide. Very important for 3 marks. ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್.